अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजउस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैका या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल कुरानिका व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत-तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़िरली व लिवालिदैया व लिउस्ताज़ी व लिज्जमील वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल हय्या मिन अम्वात। अल्लाहुम्मा इन्नका करीबुन मुजीबुद दावात ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल मौत व क़िना अज़ाबल जहन्नम माल अब्रार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल करीमुन फ़अफ़ु अन्ना या रऊफ़ुर रहीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सुब्हानका रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द्दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनु कल्लज़ीना नसरुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादह
هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 الله
الله نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 يا أكرم الخلق ما لمن علوز به سواك إن حلول الحديث العمامي يا أكرم الخلق ما لمن علوز به سواك إن حلول الحديث العمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 يا ربي 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 بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc Inch'Allah, aujourd'hui nous allons essayer de terminer le tafsir de la sourate Al-Kawthar qu'on avait commencé il y a quelques semaines. Donc pour refaire le petit rappel, pour vous redonner le petit contexte, donc on avait vu le tafsir de cette sourate qui commence par Inna a'atayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Donc on avait vu que c'était une sourate mécoise, qui a été révélée au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans un contexte particulier, là où le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait perdu ses enfants Qasim et Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, et également sa femme Khadija radiyallahu ta'ala anha. Et cela avait fortement attristé le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et surtout qu'à ce moment-là, les ennemis du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se moquaient de lui. Et également, une des personnes qui était proche, familialement parlant, du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, son oncle Abu Lahab, et bien également, il s'est réjoui de la mort d'un bébé, donc qui était de l'enfant du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et donc tout cet environnement-là, tout ce contexte-là avait fortement attristé le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il a été révélé cette sourate-là, Inna a'atayna kal kawthar, eh bien les sahaba radiyallahu anhum, qu'est-ce qu'ils ont vu sur le visage béni du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Un sourire qui était sur le visage du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et donc rapidement, on avait expliqué
qu'est-ce que ça voulait dire inna a'atayna kal kawthar. On avait dit que le inna, ici lorsqu'Allah il dit inna, nous, c'était un nous de royauté. C'était un nous de royauté et non de dualité. Okay? Et lorsque Allah il dit a'atayna, qu'on t'a accordé à toi, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a'ataynaka, on t'a accordé à toi spécifiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas à quelqu'un d'autre. Okay? C'était une chose spécifique, réservée uniquement pour le bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Donc inna a'ataynaka kal kawthar. Et le kawthar, on avait vu les différents ma'ani là-dessus. Parmi les différents ma'ani que nous avions vu là-dessus, c'est que al-kawthar, comme le rapporte l'élève de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, l'imam Mujahid rahimallahu ta'ala, qui disait que al-kawthar ay al-khayra kullaha. Donc l'ensemble des choses qui sont dues au khayr, l'ensemble des choses, l'ensemble des notions qui sont menées vers le bien, et bien tout cela a été accordé au bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est l'avis de l'imam Mujahid rahimallah. Et puis on avait vu les différentes narrations et les descriptions qu'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Al-Kawthar. Ok? Et donc là, on va passer au deuxième verset, Fasalli li rabbika wanhar, qui est traduit généralement en français, accomplis la prière pour ton Seigneur, et wanhar, sacrifie. Et sacrifie. Il est connu que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenait une bonne nouvelle, il remerciait Allah jalla fi'ala. Et d'ailleurs, ici, il n'est pas forcément question uniquement de bonnes nouvelles. Lorsqu'également le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des épreuves que nous aujourd'hui nous considérons comme étant des mauvaises nouvelles, mais les personnes pieuses, les personnes qui font partie de la bonne moralité, les personnes qui font partie, qui ont cette chose-là de suivre les sahaba radiyallahu anhum, qui ont un contact, un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala, même dans les épreuves, ils se réjouissent de cela. Et ils ne considèrent jamais cela comme étant une mauvaise nouvelle. Et donc il est bien connu dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans les bonnes nouvelles, et également dans les moments d'épreuve, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des premières choses qu'il effectuait, c'était il remerciait Allah jalla fi'ala. Il remerciait Allah jalla fi'ala, et donc en fait il faisait une adoration qui était vouée à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ok? Et donc ici Allah jalla fi'ala, il nous dit inna a'atayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Donc il dit ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam que je t'ai accordé al-kawthar. On a déjà vu ce que veut dire al-kawthar et la manière dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la reconnaissance, mentionne notre adoration pour lui, c'est par le fait d'effectuer des actes concrets d'adoration. Donc ici c'est quoi? La prière et le sacrifice. Donc c'est pour ça fasalli li rabbika wanhar. Okay. Donc ici Allah Jalla fi'ala, il dit qu'au prophète je t'ai accordé telle chose, et donc la reconnaissance que tu as envers moi, elle est de quelle manière? Elle est via des actes d'adoration, et spécifiquement les actes d'adoration qui ont été mentionnés dans cette sourate là, c'est quoi? La prière et le sacrifice. La prière et le sacrifice. Sachez, une petite parenthèse, que nous devons à chaque fois, puisqu'on parle d'actes d'adoration, demander l'excellence dans nos actes d'adoration. Demander l'excellence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes d'adoration et faire les causes pour qu'on ait une excellence là-dessus. Pour qu'on ait une excellence là-dessus. Avec khushu' et khudu'. Okay? Avec une sérénité, avec une concentration et vouée exclusivement pour Allah jalla fi'ala. Okay? Il y a plein de choses dans cette dunya que lorsque nous effectuons au quotidien, au travail, etc., lorsque nos patrons nous disent fais telle tâche, il faut que ça soit fait avant telle heure, et nous mettons toute notre concentration là-dessus. Et pourquoi en est-il que lorsqu'il s'agit de faire la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi en est-il que lorsqu'il s'agit de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons du mal à atteindre ces choses, à tendre vers la perfection? Okay? Et là on a cette parole de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit un jour par la main et lui dit ya Mu'adh, par Allah je t'aime. Ya Mu'adh, ya Allah, par Allah je t'aime. Puis il ajouta je te recommande, ya Mu'adh, de dire régulièrement à la fin de chaque prière, ya Allah, ya Rabb, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Donc, Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Donc, accorder al-husn dans al-ibada, dans la meilleure chose, dans l'excellence qu'on cherche là-dessus.
Allah Jalla fi'ala nous dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous dit. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et ça, c'est une règle qu'on a en islam. C'est une règle qu'on a en islam, qui nous a été directement donnée par notre Khaliq, par Allah Jalla fi'ala, par notre Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais en fait, si vous voulez avoir plus de baraka dans les biens que vous avez, si vous voulez avoir plus de biens, bah, la seule chose qui est demandée ici, bah, soyez reconnaissant envers moi. Hein? Donc reconnaissant pour l'ensemble des bienfaits, et par rapport à tout cela, nous avons effectué donc des actes d'adoration. Notamment, du coup, en lien à ces différents versets, la constance dans les 5 prières, et encore une fois, uniquement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, ici, le message, il est là en réalité. Allah Jalla fi'ala, il accorde un bienfait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bienfait qui est immense. Et la reconnaissance, elle tombe directement après. C'est quoi? Prie, sacrifie. Prie, sacrifie. Prie, sacrifie. Et nous, c'est la même logique qu'on doit appliquer sur nous. Hein? Le prophète alayhi salatu wa sallam fait partie des meilleurs des créatures. Nous ne faisons pas... Et il est la meilleure des créatures, subhanallah. Il ne fait pas seulement partie des meilleures des créatures, c'est en réalité la meilleure des créatures. Et nous, subhanallah, est-ce qu'on fait déjà partie on fait partie des meilleurs des créatures? On n'a pas forcément de confiance là-dessus, de certitude là-dessus. Okay? Et donc malgré cela, malheureusement, parfois, nous avons du mal à être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour l'ensemble des bienfaits qu'il nous a donnés. Malgré cela. Okay? Donc ici, Allah Jalla fi'ala, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en exergue la prière en la mentionnant, montre son importance capitale. La prière fait partie des actes d'adoration corporelle les plus importants, si ce n'est la plus importante. L'acte d'adoration la plus importante dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière. Okay? Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un sens, il nous mentionne que la différence entre les personnes qui ont mécru et les personnes qui sont croyantes, eh bien c'est quoi? C'est le délaissement au nom de la prière. Donc la différence entre le croyant et la personne qui est non croyante, c'est quoi? C'est le fait d'accomplir ou de ne pas accomplir la prière. Okay? Et donc nous ne devons jamais faire preuve d'ingratitude. Et l'ingratitude, sachez bien que l'ingratitude n'est pas seulement exprimée par la parole, mais celle-ci peut également être comprise par l'absence de l'action et par l'absence de la soumission. Aujourd'hui, on aurait tendance à croire qu'une personne qui est ingrate, c'est cette personne qui formule verbalement que Ya Allah, eh bien moi, je renie tes bienfaits. C'est une forme d'ingratitude, effectivement. Mais ce n'est pas ça uniquement. Ça, c'est plus que... Au-delà de l'ingratitude, ce genre de paroles-là, c'est de la mécréance. On est tous d'accord là-dessus. Mais pour beaucoup de personnes, ils pensent que tant qu'ils ne diront pas ce genre de paroles-là, ils ne seront pas ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sachez que le fait d'avoir un ensemble de bienfaits donnés par Allah subhanahu wa ta'ala, on avait vu qu'il y avait des bienfaits donnés par Allah subhanahu wa ta'ala qui sont visibles, mais également qui sont invisibles aussi. On avait pris l'exemple de notre propre corps, ce qui se passe dans notre propre corps, ce genre de choses-là. L'air qu'on respire au quotidien, etc. On ne la voit pas et pourtant, grâce à cela, on vit au quotidien. Grâce à cela, on marche, on effectue notre quotidien avec nos enfants, nos femmes, nos parents, etc. etc. Ce sont l'ensemble des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a été mentionné. Mais ici, ce qu'on apprend, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un bienfait. Eh bien, comment on est reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala? Fais ta prière. Fais ta prière. Et celui qui dit, moi je suis reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas capable de faire ne serait-ce que ces 5 prières par jour, eh bien qu'il se pose réellement une question, est-ce que vraiment cette personne-là, est-ce qu'elle se trouve dans l'ingratitude ou non? Est-ce qu'elle se trouve parmi les personnes reconnaissantes envers Allah subhanahu wa ta'ala ou non? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie? Puisqu'on est dans l'explication, al-tafsir, l'explication du Coran, c'est bien beau effectivement de réciter, de lire, Inna a'tayna kal kawthar, etc. Mais lorsqu'on comprend, lorsqu'on va un peu plus dans la profondeur, tel est le message qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous a été donné telle chose, telle richesse, telle voiture, telle maison, telle femme, tel enfant, telle maison, etc. etc., etc. Et malgré cela, tu n'arrives même pas à faire 5 prières par jour. Même pas 5 prières, parlons d'une prière par jour. Même pas une prière par jour. Okay? Et tout ça, ce sont des formes d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je disais que bien faire cette nuance-là, c'est parce que cette personne qui pense que l'ingratitude, c'est seulement de dire « Ah non, moi je renie, j'accepte pas, qu'est-ce qu'Allah m'a donné ?» Non, ça c'est bien évidemment, c'est une forme d'ingratitude. Mais l'absence d'action, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toutes ces choses-là, alors que nous sommes présents par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également une forme d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala.
Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de cela. Subhanallah. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le sacrifice. Et ici, ce qui vient souvent dans les différentes tafasirs tels que rapporté par l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala, l'imam al-Tabari rahimahullah ta'ala, c'est que le premier sens qui vient du sacrifice, c'est simplement le sacrifice d'une bête, par exemple, qu'on va faire durant les différentes fêtes de l'Aïd, par exemple. Okay? Mais nous, on peut également, puisque ça doit être quelque chose qui doit être profitable pour nous, bien évidemment, on doit faire les différentes choses, les différents sujets, les différentes actions liées au sacrifice d'une bête. Okay? Mais on peut aller même un peu plus loin et voir cette chose-là d'un aspect un peu plus spirituel. Dire que, vu donc d'un autre aspect, cela peut être quoi? Le sacrifice de quoi? De nos passions. Le sacrifice de nos passions. Le sacrifice des choses qui nous sont chères. Le sacrifice de notre temps, mais pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas qu'une personne elle s'arrête à ce moment-là à dire bon bah Allah Jalla fi'ala il dit sacrifice d'une bête. Moi j'ai fait ça durant les deux fêtes que j'ai en islam et ça y est, ça se termine là. Non, il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin. Il y a cette notion de sacrifice qui est liée à nos propres passions, à nos propres désirs. Hein, et également le fait de sacrifier des choses qu'on a, des richesses qu'on a dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas dans le haram. Pas dans le haram, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous et moi, nous sommes présents. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes à ce moment-là, à 19h53, le 18 octobre 2025, à ce moment même là, qui sont peut-être en train d'effectuer autre chose, en train de faire du haram, en train de médire sur les gens, en train de mal parler sur les gens, en train de faire du zina? Mais Allah Jalla fi'ala, quelle ni'ma qu'il nous a donné. Quelle ni'ma qu'il nous a donné Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi vous, peut-être que pendant plusieurs semaines, vous avez fait la da'wa auprès des gens, que le 18 octobre viendra une conférence. Soyez présents, soyez présents, soyez présents. Combien aujourd'hui sont présents? Combien aujourd'hui sont présents? C'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois les gens ils se posent la question, mais quel est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur moi? Le fait que je sois ici à 19h54, assis dans une mosquée, telle est la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Telle est la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Et donc, alhamdulillah, nous donnons de notre temps, nous sacrifions de notre temps, mais quelle merveilleuse cause, alhamdulillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour mentionner son bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu akbar kabira. Et donc, avoir cette chose-là en tête. Et par rapport à cette notion de sacrifice, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans différentes narrations, dans le sens, les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour du jugement avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. Avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. Sa vie, comment il l'a passée. Sa jeunesse, comment il l'a utilisé. Son argent, d'où il l'a gagné et où il l'a dépensé. D'où il l'a gagné et où il a dépensé. Son savoir, ce qu'il en a fait. Son savoir, ce qu'il en a fait. Et le prophète alayhi salatu wa sallam de rajouter, il y a 2 choses que les gens n'apprécient pas à leur juste valeur, la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Mais si on fait en fait un raccordement entre la santé et le temps libre, c'est lorsque tu as la santé, et ben, tu l'utilises pour faire des actes d'adoration dans ton temps libre. Lorsque tu as la santé, eh bien, le temps libre également que tu vas l'utiliser grâce à ta bonne santé pour effectuer et pour maximiser tes actes d'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, combien de personnes, peut-être parmi vous, peut-être vous avez des gens, des proches autour de vous, lorsque vous tombez malade, il y a plein de choses de manière basique qu'on pourrait faire au quotidien, faire nos 5 prières, faire nos ablutions, deviennent super complexes. Et là, on se dit, Ya Allah, Jalla fi'ala, Ya Rabbal Alamin, donne-moi, Ya Allah, la guérison complète, que je puisse ne serait-ce que bien faire mes ablutions en état de normalité et que je puisse de nouveau aller, ne serait-ce qu'une fois, faire la prière en jamaat avec mes frères. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce sont des choses qu'on a. Et donc c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit qu'en fait il y a 2 bienfaits que les gens n'apprécient pas à la juste valeur. La santé et le temps libre. Mais en réalité, la santé et le temps libre, les 2 sont quelque part liés. Les 2 sont quelque part liés. Et si on remonte par rapport au hadith qui a été cité, sa vie, comment il a passé. Sa vie, comment il a passé. Sa jeunesse, comment il a utilisé. Par exemple, et là nous, par rapport au tafsir qu'on essaie de voir, Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar, sacrifie. Donc ça veut dire que sa vie, comment il l'a passé, sa jeunesse, comment il a utilisé, son argent, d'où il l'a gagné, et où est-ce qu'il a dépensé cet argent, son savoir, ce qu'il en a fait. Parmi l'ensemble de ces critères, l'ensemble des attributs qui ont été donnés ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous personnellement, de manière subjective,
notre part de sacrifice, elle intervient à quel moment? Dans notre jeunesse, quand est-ce qu'on a sacrifié de notre temps? Quand est-ce qu'on a sacrifié de notre vie? Quand est-ce qu'on a sacrifié de notre argent? Quand est-ce qu'on a sacrifié de notre science pour Allah subhanahu wa ta'ala? Pour le suivi du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quand est-ce qu'on a fait ça? Ce genre de questions que nous devons réellement nous poser. Ce genre de questions que nous devons réellement nous poser. En réalité, on l'a déjà mentionné maintes et maintes fois, il y a énormément d'études qui ont été effectuées là-dessus. Que lorsqu'on comptabilise le temps qu'on effectue au travail, ce genre de choses-là, eh bien, ce sont des années et des années qu'on effectue uniquement qui sont dédiées à notre travail personnel. Sans adoration de la part pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sans adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le temps restant, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le donne pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on sacrifie de notre propre personne lorsqu'il s'agit de donner fi sabilillah pour une mosquée, lorsqu'il s'agit de donner fi sabilillah pour une chose qui est liée à une cause, une bonne cause, une cause noble liée à l'islam? Où est-ce que notre argent va? Est-ce qu'on donne pour Allah jalla fi'ala ou non? Est-ce qu'on a de la réticence? Est-ce qu'on a de la réticence ou non? Et parfois, on peut faire le parallèle. Lorsque par exemple, le prophète alayhi salatu wasallam nous dit son argent, d'où il l'a gagné, où est-ce qu'il l'a dépensé? Où est-ce que tu l'as gagné? Où est-ce que tu l'as dépensé? Certains, ils le gagnent, eh bien, alhamdulillah, ils le dépensent dans la khidma des gens. Ils le dépensent dans la khidma des mosquées. Ils le dépensent dans la khidma liée à l'islam. Okay? Donc, eux, alhamdulillah, ils sont dans le profit dans chaque moment. Lorsqu'ils gagnent leur argent, ils sont dans le profit. Et lorsqu'ils dépensent, ils sont dans le profit. N'est-ce pas? Alhamdulillah. Et dans tous les cas, peu importe la situation, ils sont toujours dans le profit. Et puis il y a ceux qui sont dans une première étape dans le profit. Et ils ont, machallah, le salaire tous les 5, tous les 10 du mois. Ils sont contents, machallah. Ils ont leurs 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros. Parmi les plus riches d'entre vous, vous avez 10 000 euros par mois peut-être. Ok? Et après, eh bien, ils sont dans le khasara, ils sont dans la perte après. Il y a le profit et il y a la perte. Pourquoi la perte? Je vais acheter quoi avec mon argent? Dans le haram. Je vais acheter des choses pour nuire aux gens. On me demande d'investir dans une mosquée, d'investir dans quelque chose qui est à l'islam. Non, je veux pas. J'ai pas d'argent. Machallah, le frère, il vient de gagner 10 000 euros. Par contre, viens, on va acheter des bouteilles d'alcool. Oui, j'ai l'ensemble des billets qui tiennent là. Viens, il y a une femme, viens, je vais lui donner de l'argent, je vais lui donner des vêtements, je vais lui acheter des colliers, des boucliers, des diamants, ce genre de choses-là. Oui, je suis le premier. Oui, je suis le premier. Mais est-ce que lorsqu'il suffit de me demander de donner 5 euros par mois à une mosquée? Ah, subhanallah, j'ai pas d'argent. Et nous, on pense réellement qu'on ne sera pas questionné par rapport à ça? Tu as des facilités à payer une femme avec laquelle tu ne lies à rien, qui est dans le haram. Et par contre, pour donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, on a de la honte. Allahu akbar kabira, on ressent, on a des freins qui se mettent en place directement. Des freins plus puissants que des voitures qu'on peut avoir aujourd'hui, subhanallah. Donc Allah nous réforme par rapport à cela. Et il faut qu'on comprenne réellement ces paroles du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc notre adoration doit être exclusivement pour notre Rabb subhanahu wa ta'ala. C'est un renvoi vers la notion de tawhid. Certains parmi les Arabes, et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala il dit fasalli li rabbika wanhar. Allah Jalla fi'ala il dit fasalli li rabbika. Donc prie pour ton Seigneur. Parce qu'à l'époque, les Arabes, parmi certains Arabes, ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala d'une mauvaise manière, comme aujourd'hui il y a des gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, certes d'une mauvaise manière, mais ils faisaient des actes d'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète, il a été révélé cette sourate-là au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et donc à l'ensemble des personnes, que vous devez croire en Allah subhanahu wa ta'ala et également faire vos sacrifices pour uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que vous avez une complétude au niveau du tawhid. Ok? Et nous, on doit aller même encore plus loin. On doit jamais tomber dans le shirk. Parce qu'ici, en réalité, quand Allah Jalla fi'ala dit fasalli li rabbika wanhar, c'est un message du tawhid, aller vers le tawhid et se détacher du shirk. Et se détacher du shirk. Il y a le shirk akbar. Il y a le fait d'associer des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dire qu'il y a une personne, une entité, une structure, peu importe. Elle serait équivalente ou au-delà d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est du shirk clair. Et nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de cela. Et puis, on demande également à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, également ne nous fait jamais tomber dans le shirk akbar, mais également dans le shirk asghar, ya Rabbal alamin. Dans le shirk majeur et également dans le shirk mineur. Laisse-nous loin de tout cela, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. C'est le shirk mineur, l'ostentation.
l'ostentation. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur, le shirk al-azghar. Et les compagnons dirent, Ya Rasulallah, qu'est-ce que le petit shirk? Et il a répondu, c'est l'ostentation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira au jour du jugement, allez vers ceux pour qui vous faisiez vos œuvres dans le monde et voyez si vous trouvez auprès d'eux une récompense. Aujourd'hui, il y a des gens qui parfois, qu'Allah encore nous préserve de cela, qu'on effectue des actes d'adoration, on apprend de la science, on amasse de la science, on va dire tout plein de choses, on va faire tout plein de choses, montrer tout plein de choses pour que les gens, pour illuminer les yeux des gens. Pour illuminer les yeux des gens. Et bien Allah Jalla fi'ala nous dit, ces mêmes personnes-là, pour qui vous faites ces actes d'adoration, pour illuminer leurs yeux, et bien Yawm al-Qiyamah, allez les voir. Et voyez s'ils vont vous faire rentrer au paradis ou pas. Voyez si ces personnes-là, ils pourront réellement vous récompenser. Non, ce jour-là, ce sera que Allah Jalla fi'ala qui pourra nous récompenser. Okay, donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve de ces deux choses-là. Et puis, c'est à 20h18. Puis, dans le dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Donc celui qui te hait sera certes sans postérité. On avait vu que, voyant la mort des enfants du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Abu Lahab a commencé à dire, ainsi que les idolâtres qui étaient présents, que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il n'aura plus de lignée, il n'aura plus de postérité, qu'il n'y aura plus personne pour le mentionner pour le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Que maintenant, à partir de ce moment-là, il y a une coupure entre le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et l'ensemble des choses qui vont pouvoir mentionner le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hein, c'est ce qui est également mentionné en termes de abtar. Ils ont dit que c'est le fait d'avoir une coupure. Le fait d'avoir une coupure. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il répond directement à cela en disant qu'en réalité ceux qui te disent que toi tu es abtar, eh ben c'est eux qui seront en réalité sans postérité. C'est eux qui n'auront personne pour les mentionner. Et c'est pas toi, ô bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Aujourd'hui, subhanallah, vous voyez, dans le monde entier, et depuis le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dans le monde entier, il y a des personnes qui sont des descendants du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc ça montre bien que la lignée du prophète alayhi wa sallam n'a jamais été coupée et ne cessera d'être coupée. Ne cessera d'être coupé. Et concernant la mention, si on parle de la mention du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a inclus l'éloge, la mention du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avec sa mention, avec son éloge. Wa rafa'ana laka dhikrak. Wa rafa'ana laka dhikrak. Et ô bien-aimé, nous avons élevé, nous avons exalté ta renommée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les différents mufassirin ils ont dit là-dessus? Eh bien, ça veut simplement dire que lorsque Allah Jalla fi'ala sera mentionné, le prophète alayhi salatu wa salam sera mentionné. Et c'est pour ça que nous disons La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le tawhid d'une personne ne sera jamais complet s'il n'y a que La ilaha illallah. C'est La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il y a plein de personnes autour de vous qui disent La ilaha illallah, qui disent que nous croyons uniquement en un Allah. À l'époque, les mouchriquins de l'époque, ils disaient également parfois La ilaha illallah, mais ils avaient du mal à dire Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa rafa'ana laka dhikrak, et nous avons exalté ta renommée, que chaque personne qui dira Allah et dira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et donc ces gens-là ils disaient Inna shani'aka huwal abtar. Ces gens-là ils disaient que au prophète tu seras al-abtar. Allah il dit non, Inna shani'aka huwal abtar, c'est vous que vous serez sans postérité. Puisque pour mentionner le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, cette chose-là, ce cercle-là, il continuera pour toujours et pour toujours. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est la personne, c'est l'homme le plus mentionné. Subhanallah, et lorsque les hommes n'étaient pas là, les anges louaient le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, et puis sont venus également les hommes qui ont commencé à louer le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et il ne se passe pas une seconde dans le monde sans que le nom du prophète alayhi salatu wa sallam soit mentionné. Sans que le nom du prophète alayhi salatu wa salam soit mentionné. Et lorsqu'il n'y avait aucune créature, lorsque les hommes n'étaient pas là, lorsque les anges n'étaient pas là, qui est-ce qui mentionnait le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Allah Jalla fi'ala, et il mentionnait le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc le dhikr du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a jamais cessé et ne cessera jamais. N'a jamais cessé et ne cessera jamais. Et tel est le sens, souvent dans la communauté mauricienne, j'entends souvent lorsqu'ils font des doigts, ils disent
ce verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Et bien le sens c'est cela. Hein, c'est les hommes, les anges, tous, ils mentionnent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'avis de l'imam Qastalani et l'imam Zarqani également, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui te hait sera certes sans postérité. Donc ça veut dire que c'est l'ensemble des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront sans postérité. Certains ont dit que cela signifie qu'ils seront coupés de la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ensemble des ennemis du prophète alayhi salatu wa sallam seront coupés de la rahmat d'Allah jalla fi'ala. Parce que ce sont des gens qui ont détesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont voulu faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, le message pour nous, parmi les ennemis également, il y a notre propre nafs aussi. Parfois on a l'habitude de toujours voir les ennemis extérieurs, mais il y a notre ennemi à nous aussi, notre nafs amara. Hein, le nafs, nous-mêmes parfois nous sommes des ennemis des autres personnes. Cet ennemi, notre nafs qui se satisfait de notre égarement. Ce nafs-là, cette partie en nous qui se satisfait de notre égarement. Celui qui se satisfait de la coupure avec le prophète alayhi salatu wasalam. Ce nafs qui se satisfait de l'ingratitude, du laxisme dans les actes d'adoration. Okay? Et donc, ici, en voyant tout cela, on voit également que ce verset doit nous questionner sur notre amour, notre relation avec et envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre amour envers le prophète alayhi salatu wasalam. Parce qu'Allah dit Inna shani'aka huwa al-abtar. Ce sont eux, certes, des ennemis du prophète. Est-ce que nous sommes considérés comme des ennemis du prophète alayhi salatu wasalam? Est-ce que nous sommes également des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc forcément ça questionne notre relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et prenons l'exemple de ces nobles compagnons, notamment le Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Vous savez que Bilal radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de ce bas monde, il ne pouvait plus rester à Madinatul Munawwara, parce que chaque chose qu'il voyait lui faisait rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup il est parti vers la Sham, vers la Syrie, etc. Et il s'est marié là-bas. Et lorsqu'il s'est marié là-bas, un jour il s'est endormi. Et lorsqu'il s'est endormi, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam de dire Ya Bilal, qu'est-ce qui se passe en réalité? Dans le sens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as mis cette distance entre nous et toi? Pourquoi tu as mis cette distance par rapport à cela? Et lorsqu'il s'est réveillé dans un état d'inquiétude, Bilal radiyallahu anhu, sa femme elle a dit Ya Bilal, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a raconté ça à sa femme, que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui m'a dit pourquoi cet éloignement, pourquoi tu ne viens pas nous rendre visite? Et Bilal radiyallahu anhu, lorsqu'il a eu cette chose-là, il est directement parti à Madinatul Munawwara et il est parti à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rencontrer le bien-aimé alayhi salatu wa sallam, et il a pleuré l'ensemble des larmes, toutes les larmes du corps, de son corps. Bilal radiyallahu anhu. Donc ça c'était la relation de Bilal radiyallahu anhu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Bilal radiyallahu anhu il est revenu, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'ils ont vu Bilal, ils ont dit Ah subhanallah, le mu'adhin il est là, celui qui fait l'adhan. Ils ont dit Ah Bilal, fais l'adhan. Et Bilal a dit je peux pas, subhanallah. C'est trop dur pour moi de faire ça. Depuis le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est trop compliqué pour moi. Allahu Akbar Kabira. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'imam Hassan et l'imam Hussein qui avaient uniquement 7-8 ans, qui sont venus voir Bilal radiyallahu anhu et ils ont dit à Bilal, Ya Bilal, fais l'adhan pour nous. Mais ils ne pouvaient pas refuser ça puisque c'était le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a commencé donc Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et les gens, ils ont reconnu Bilal radiyallahu anhu, ils sont tous sortis. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Et donc là ils sont revenus, ils ont dit est-ce que réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est revenu parmi nous? Et puis lorsqu'il a dit ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est directement tombé en larmes. Il est tombé en larmes, il ne pouvait plus continuer. Donc il a eu du mal à terminer l'Éden. Et donc, subhanallah, c'était cette relation de Bilal radiyallahu anhu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là, ils ne pourront jamais être qualifiés comme étant des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je terminerai là-dessus avec ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père, que son enfant et que l'ensemble des gens. Qu'Allah Jalla fi'ala, il nous permet de bien comprendre le tafsir qu'on a pu apprendre et qu'on puisse le partager au maximum, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام إن شاء الله. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا
ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض عري أنت حاد وسفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك. Ya Rabbal Alamin, l'ensemble des actes d'adoration que nous avons pu effectuer, nous envoyons Rabbal Alamin à ton bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à l'ensemble des prophètes alayhim salam ajma'in, à l'ensemble des sahaba radiyallahu ta'ala anhum, à l'ensemble des awliya Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce salut thawab de notre part, Ya Rabbal Alamin, ainsi qu'à l'ensemble des personnes qui nous ont quittés, Ya Rabbal Alamin, en état de foi. Ya Allah Jalla fi'ala, accepte notre assise, Ya Rabbal Alamin, accepte notre assise, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, fait que chaque chose qu'on a pu faire, réciter, nous ayons pu le faire avec la sincérité, Ya Rabbal Alamin, avec une sincérité saine, Ya Rabbal Alamin, pour ton adoration, Ya Rabbal Alamin, pour le suivi du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-nous la constance à l'istiqama, Ya Rabbal Alamin, dans les choses mondaines et surtout dans les choses liées à la religion, Ya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbal Alamin, donne-nous l'istiqama dans les 5 prières quotidiennes, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah Jalla fi'ala, augmente nos actes d'adoration, augmente nos actes d'adoration, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, purifie nos cœurs, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-nous al-khayr dans cette dunya et dans la akhira, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah Jalla fi'ala, l'ensemble des personnes qui sont malades, Ya Rabbal Alamin, qui ont des problèmes de santé et autres, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-leur tous la guérison complète, Ya Rabbal Alamin, par la wasila du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Rabbal Alamin, purifie nos cœurs, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, fait qu'on ait un cœur qui puisse t'aimer toi sincèrement et ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui nous récitons la shahada, Ya Rabbal Alamin. Nous avons peut-être commis des choses kufr ou quoi que ce soit, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, nous réattestons notre engagement envers toi et ton bien-aimé Rasulullah alayhi salatu wa salam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, verse ta rahma sur nous, Ya Rabbal Alamin, verse ta rahma sur cette mosquée, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, protège la umma du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, l'ensemble des personnes, nos proches, Ya Rabbal Alamin, nos parents, nos femmes, nos enfants, nos amis,
Ya Allah, fais-les tous bénis dans ton amour et dans l'amour du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, augmente notre science, Ya Rabbal Alamin, et fais qu'on puisse constamment la mettre en pratique, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin, préserve-nous contre le shirk akbar, Ya Rabbal Alamin, contre le shirk asghar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous une fin merveilleuse, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah donne-nous une fin, Ya Rabbal Alamin, qui soit dans le tawhid, Ya Rabbal Alamin, qui soit dans le, Ya Rabbal Alamin, dans la shahada, qui soit dans la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah, protège-nous, Ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وبرحمتك يا أرحم الراحمين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.